Welcome, dear students. This class will be on Chandalika, the great drama by Rabindranath Tagore. We have been learning this drama in the class, and because lack of time, we have some video classes as well. So, in the class, we have come to the page number 213, as you can see on your screen, and where Mother and Prakruti, the Chandalika. The name of that girl is Prakruti. She is Chandalika, and she, with her mother, planning to bring that Ananda, the Buddhist monk who once met Prakruti, and he made her realize that she is also like all the other human being. So now she has fallen in love. She has got some knowledge that she is also one like all the women, and even though she belongs to the low caste girl, and that's what Ananda said when he met her and asked for the water. He said that all women are same, you are one like that, and don't humiliate yourself. That's what he said. And from that moment Prakruti had fallen in love, and ultimately the love had turned into the lust. She wants him. Now she is pursuing her mother to bring him near her. And here what? Mother and Prakruti are discussing about the way to bring that Ananda near to Prakruti. And now, as we had discussed in the last class until here, that is, you are my heart's treasure, mother is saying to Prakruti, and you are the apple of my eye. This is a quite common proverb, we may say saying in English, that you are very important part of me and you are very precious to me. You are apple of my eye means you are very much precious. You are one of my the heart and blood. So that's what mother is saying. But it's a great thing I am putting my hand to at your bidding. So she is saying that she is gonna do what Prakruti said her. And what to this statement, Prakruti says, what wrong? I will bring to my side the one who brings all near, the one that is the God, we may say indirectly, that is Buddhist monk. What Prakruti says is she wants to bring that Ananda, who is one of the great disciple of the Lord Buddha, who is very much energetic and great in bringing all the people to him. But Prakruti wants the one who brings all people near him, and Prakruti wants that person to bring near her. So, and what crime is there in that? Actually, this is what we call it as blind eye. Even though she knows that Ananda is a great person, Ananda is one of the Buddhist monk, and because he has no interest in day-to-day affairs, because of that reason he has become monk. Okay, but how can he will be brought here? That's what the question. But the blind eye of Prakruti is caring nothing about that, and obviously she wants him near her. That's what she says. Even though she is committing a mistake, she asks that there is no crime in bringing what we want, right? But mother is very much knowledgetic, mother is very much known one. She says that they draw men by the strength of their virtue. That's what I say is virtue means the good quality, and because of their good quality, that strength of their good quality, they bring the people towards them. But we drag, we means here, that is the mother and Prakruti, we may say here, but also we means the people who chant spells. Okay, those drag them with spells.
as beasts are dragged in a noose. Okay, beasts means the wild animals who are forcibly taken. Okay, that's what they say. We only churn up the mud. If we try to bring Ananda near us, we only churn off the mud. Means they will eat the mud, they will do the mistake. That's what the meaning. And to this statement, even though that is a mistake, that is what Prakriti is taking it as positive. Okay, everything she is doing looks her good. It may be a mistake, it may be a crime, but Prakriti is visualizing herself that she is doing everything right. So, this is how Prakriti says, so much the better. Without the churning, how can the well be cleansed? So, she is finding everything positive what she is doing. She says that without churning, without making something go away from the place, how can the well be cleansed? Means if you want to clean the house, you have to churn the mud. Means you have to push away the mud. You have to lift it up, you have to throw it away. Then only we can clean the well. That's what the meaning literally. But the meaning behind this is, if we want to have that clean water, we have to clean the well with that waste kind of mud. Means that is what Prakriti is looking at, the positive thing, everything whatever she is doing negatively. But that is what we call it as blind eye. Means kama thuranam na lajjam na bhayam. That is what the Sanskrit mantra says, that she is eager to meet him. Because of that reason, now she is looking everything in a positive way. Now mother apostrophizes Ananda, means she chants mantra of Ananda. He says, "Oh, thou exalted one." Thou is the word which is, we call it as the Middle English. "Oh, thou, the exalted one." Exalted one means the powerful one, the very, say we may say, godly one. Thy power to forgive is greater far. Forgive. The power to forgive is very important, and it doesn't come to quite common people. Okay, what we have some saying is, to forgive is divine. Okay, to make mistake is men, to forgive is divine. There is one kind of statement. Yeah, that is how forgive is far greater than my power to offend. Means being human, I am going to offend, I am going to commit mistake, and your power to forgive me is greater, my dear Lord. I am about to do the dishonor. Means about to do, she is going to start to do something which is not at all honorable, which is not at all good to the great God, and even good to her. And before that, she is offering herself to that God, and she is saying that she is accepting her mistake in advance, and she is saying that, accept my obeisance, yet I before thee, and I bow. She is going to offer the namaskara. She is going to say that she is going to commit a mistake, but accept my obeisance means accept my humble prayer. Okay, that's what she says to indirectly. Now apostrophizing means Ananda is not with them, but she is remembering Ananda and telling what she is going to do. Now Prakriti says, what are you afraid of, mother? Why are you afraid? Why are you fearing? That is what the words of Prakriti, because she is not at all thinking about the impact of the mistake both of them are going to do now. Okay, ಅದರ ಪರಿಣಾಮವನ್ನು ಅವ್ರಿಗೆ ಅರ್ಥ ಆಗ್ತಿಲ್ಲ. ಹಾಗಾಗಿ ಇದೊಂಥರ ಏನಪ್ಪ ಅಂದರೆ ಮೊಂಡ ಧೈರ್ಯ ಅಂತೀವಲ್ಲ, ಹಾಗಾಗಿ ಪ್ರಕೃತಿ ಮೊಂಡ ಧೈರ್ಯದಲ್ಲಿದ್ದಾಳೆ. ಹಾಗಾಗಿ ಸಿ ಈಸ್ ಆಸ್ಕಿಂಗ್ ದ ಮದರ್, ವೈ ಆರ್ ಯು ಅಫ್ರೇಡ್ ಆಫ್? ಅಫ್ರೇಡ್ ಆಫ್ ಮೀನ್ಸ್ ಭಯಪಡ್ತಿದೀಯಾ. ಯುವರ್ಸ್ ಆರ್ ದ ಲಿಪ್ಸ್ ಐ ಯೂಸ್, ಬಟ್ ಇಟ್ಸ್ ಐ ಹೂ ಚಾಂಟ್ ದ ಸ್ಪೆಲ್ಸ್. ಸಿ ಹೌ ಬ್ಯೂಟಿಫುಲ್ ದ ಥಿಂಗ್ಸ್ ಆರ್. ನೌ in you, the chanting will be me. Means the mother, physically the mother is gonna recite the chants. Actually ಅಮ್ಮ ಮಂತ್ರಗಳನ್ನು ಹೇಳೋಳಿದ್ದಾಳೆ, ಅವಳ ಬಾಯಿಯನ್ನು
ಅಂದರೆ ಅಮ್ಮ ತನ್ನ ಸ್ವಂತ ಬಾಯಿಂದ ಮಂತ್ರವನ್ನು ಹೇಳ್ತಿದ್ರು, ನಿನ್ನೊಳಗೆ ಮಂತ್ರ ಹೇಳಿದಾರೋ ನಾನು ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ ನಿನ್ನ ಮೂಲಕ ಮಂತ್ರಗಳನ್ನ ತಂತ್ರಗಳನ್ನ ಅಂತ ಪ್ರಕೃತಿ ಹೇಳ್ತಿದ್ದಾರೆ. ನೀನೇನು ಭಯ ಪಡೋ ಅವಶ್ಯಕತೆ ಇಲ್ಲ. ಇಫ್ ಮೈ ಲಾಂಗಿಂಗ್ ಕ್ಯಾನ್ ಡ್ರಾ ಹಿಮ್ ಹಿಯರ್ ಅಂಡ್ ಇಫ್ ದಟ್ ಈಸ್ ಅ ಕ್ರೈಮ್ ದೆನ್ ಐ ವಿಲ್ ಕಮಿಟ್ ದ ಕ್ರೈಮ್. ನನ್ನ ಹಾತೋರಿಕೆ, ನನ್ನ ಒಂದು ಆಸೆ ಅವನನ್ನೇ ನನ್ನ ಹತ್ರ ಕರ್ಕೊಂಡು ಬಂದರೆ ಅದು ಅಪರಾಧವೂ ಆದರೆ ಆ ಅಪರಾಧವನ್ನು ನಾನು ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ ತಯಾರಿದ್ದೇನೆ ಅನ್ನೋದನ್ನು ಯಾರು ಪ್ರಕೃತಿ ಹೇಳ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಐ ಕೇರ್ ನಥಿಂಗ್ ಫಾರ್ ಅ ಕೋಡ್ ವಿಚ್ ಹೋಲ್ಡ್ಸ್ ಓನ್ಲಿ ಪನಿಷ್ಮೆಂಟ್ ಆ್ಯಂಡ್ ನೋ ಕಂಫರ್ಟ್. ದಟ್ ಈಸ್ ವಾಟ್ ಸಿ ಸೇಸ್. ಕೋಡ್ ಮೀನ್ಸ್ ಲಾ ಹಿಯರ್. ಎಲ್ಲೊಂದು ಏನು ನಿಯಮ ಇರ್ತದ, ಆ ನಿಯಮದಲ್ಲಿ ಕೇವಲ ಏನಂತಂದರೆ ಮಾಡಿದ್ದಕ್ಕೆ ಬರೀ ತಪ್ಪು ಬಗ್ಗೆ ಹೇಳ್ತಾ ಇರ್ತದಲ್ಲ, ಅದಕ್ಕಿಂತ ನಾನು ಅದಕ್ಕೆಲ್ಲ ರೆಡಿ ಇದ್ದೇನೆ, ಡೋಂಟ್ ವರಿ ಅಮ್ಮ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಆ್ಯಂಡ್ ಮದರ್, ಯು ಆರ್ ಇಮೆನ್ಸ್ಲಿ ಡೇರಿಂಗ್. ನೀವು ಬಹಳಷ್ಟು ನಿನಗೆ ಧೈರ್ಯ ಇದೆ, ಬಹಳ ಧೈರ್ಯವನ್ನು ಪಡ್ಕೊಂಡಿದ್ಯಾ ನೀನಂತ ಹೊಗಳ್ತಾ ಇದ್ರು ಅಮ್ಮ. ಬಟ್ ಪ್ರಕೃತಿ ಹತ್ರ ಇರ್ತಕ್ಕಂಥದ್ದು ಧೈರ್ಯ ಅಲ್ಲ, ಮೊಂಡು ಧೈರ್ಯ ಅಂತ ನಾವು ಅನ್ಬೋದು ಆಕೆಗೆ. ಎಸ್, ದಟ್ ಈಸ್ ವಾಟ್ ಯು ಕಾಲ್ ಮೀ ಡೇರಿಂಗ್. ನನ್ನನ್ನು ಧೈರ್ಯವಂತ ಅಂತ ಕರಿತೀನಿ ನೀನು. ಥಿಂಕ್ ಆಫ್ ದ ಮೈಟ್ ಆಫ್ ಹೀಸ್ ಡೇರಿಂಗ್. ಅವರ ಧೈರ್ಯದ ಒಂದು ತಾಕತ್ತನ್ನು ನೀನು ವಿಚಾರ ಮಾಡು. ಹೌ ಸಿಂಪ್ಲಿ ಹಿ ಸ್ಪೋಕ್ ದ ವರ್ಡ್ಸ್ ವಿಚ್ ನೋ ಒನ್ ಹ್ಯಾಡ್ ಎವರ್ ಡೇರ್ ಟು ಸೇ ಇಟ್ ಟು ಮೀ ಬಿಫೋರ್. ಜಸ್ಟ್ ಒಂದು ಸಾರಿ ಯು ಹ್ಯಾವ್ ಟು ಥಿಂಕ್ ಇಟ್ ವೆರಿ ಸಿಂಪ್ಲಿ. we met many a people, but no people dared to speak to me like give me water, because they always used to think that we are the people of low caste. They never try to speak those words to me. But the Buddhist monk Ananda spoke that word to me, and because that's what the reason he has more daring than me. What she is going to prove is, yes, such little words. What she says is, such little words, ಅಷ್ಟೇ ಸಣ್ಣದಾದಂಥ ಕಡಿಮೆ ಪದಗಳು ಆದರೆ as mighty as flame. Which are those little words? See here, these were the little words. Give me water. But these were little words, but all those words were mighty as flame. ಜ್ವಾಲೆಯಂತೆ ಹರಿತವಾಗಿದ್ವು. They filled all my days with light. ನಂತರದ ದಿನಗಳಲ್ಲಿ ನನ್ನ ಜೀವನವೆಲ್ಲ ಬರೀ ಬೆಳಕಿಂದನೇ ತುಂಬ ಹೋಗಿದೆ ಅಂತ ಕನಸು ಕಾಣ್ತಿದ್ದಾಳೆ. They rolled away the black stone whose weight so long had stopped the fountains of my heart. How beautiful she is bringing the illustration, bringing the picture. Means fountain ಅಂದರೆ ನೀರಿನ ಕಾರಂಜಿ, ಅದರ ಮೇಲೊಂದು ದೊಡ್ಡದಾಗಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಒಂದು ಬ್ಲ್ಯಾಕ್ ಸ್ಟೋನ್. ವಾಟ್ ದಟ್ ಬ್ಲ್ಯಾಕ್ ಸ್ಟೋನ್ ವಾಸ್ that she didn't know that she is like any other common woman. ಆ ಒಂದು ದೊಡ್ಡದಾಗಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಚಪ್ಪಡಿಯನ್ನು ನಮ್ಮ ಮನಸ್ಸಿನ ಕಾರಂಜಿ ಮೇಲೆ ಜನ ಹಾಕಿದ್ರು. ಬಟ್ ಅವರ ಮಾತಿನಿಂದ ಆ ಎಲ್ಲ ಕಲ್ಲುಗಳು ಏನು ನನ್ನ ಮನಸ್ಸಿನ ಕಾರಂಜಿಯಿಂದ ಹೊರಟೋಗಿದ್ದಾವೆ. ಈಗ ನನ್ನ ಫೌಂಟೇನ್ಸ್ ಏನಾಗಿದೆ, ತುಂಬ ಪ್ರೀತಿಯಿಂದ ನೀರು ಚಿಮ್ಮಿಸ್ತಾ ಇದೆ. ಮೀನ್ಸ್ ಸಿ ಹ್ಯಾಸ್ ಫಿಲ್ಡ್ ಹರ್ ಹಾರ್ಟ್ ವಿತ್ ಲವ್. ಸಿ ಹ್ಯಾಸ್ ಗಾಟ್ ದ ನಾಲೆಜ್ ದ್ಯಾಟ್ ಸಿ ಈಸ್ ಆಲ್ಸೋ ಲೈಕ್ ಎ ಕ್ವೈಟ್ ಕಾಮನ್ ವುಮೆನ್. ದೋಸ್ ಇವು ಇಲ್ಲಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಅಬ್ಸ್ಟ್ರಾಕ್ಟ್ ಕ್ವಾಲಿಟಿಯನ್ನು ಫಿಸಿಕಲ್ ಒಂದು ಥಿಂಗ್ಸ್ ಮೂಲಕ ಕಂಪೇರ್ ಮಾಡ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಓಕೆ, ಹಾಗಾಗಿ ಒಂದು ಕಲ್ಲು ಚಪ್ಪಡಿ ಅಂತಂದರೆ ಮೂಢನಂಬಿಕೆ, ಫೌಂಟೇನ್ ಅಂದರೆ ಪ್ರೀತಿಯ ಬುಗ್ಗೆ. ಆ ಮೂಢನಂಬಿಕೆ ನನ್ನನ್ನು ನಾನು ಮನುಷ್ಯರು ಅನ್ನೋದನ್ನು ಗೊತ್ತಿರಲಾರ್ದೆ ಆ ಮೂಢನಂಬಿಕೆ ಅನ್ನೋ ಕಲ್ಲು ಇಷ್ಟು ದಿವಸ ನಮ್ಮ ಹೃದಯದ ಮೇಲೆ ಇತ್ತು. ಆ ಒಂದು ಮಾತು ಆನಂದ್ ಅವರ ಒನ್ ವರ್ಡ್ ಏನಿದೆ, ಒಂದು ಸ್ಟೇಟ್ಮೆಂಟ್ ಏನಿದೆ, ನನ್ನ ಆ ಹೃದಯದ ಪ್ರೀತಿಯ ಬುಗ್ಗೆಯನ್ನು ವಿಜೃಂಭಿಸುವ ಹಾಗೆ ಮಾಡಿದೆ. ಆ್ಯಂಡ್ ದ ಜಾಯ್ ಬಬಲ್ಡ್ ಫೋರ್ತ್. ಖುಷಿ ಏನಪ್ಪ ಅಂದರೆ ಖುಷಿ ತಾನಾಗಿಯೇ ಹರಿದು ಹೋಗ್ತಾ ಇದೆ, ಅಷ್ಟು ಖುಷಿಯಾಗಿ ನಾನಿದ್ದೇನೆ. ಇಷ್ಟೆಲ್ಲದಕ್ಕೆ ಕಾರಣ ಅವರ ಒಂದು ಲೈನ್, ಅವರ ಒಂದು ಸ್ಟೇಟ್ಮೆಂಟ್. ಅವರು ಈ ಸ್ಟೇಟ್ಮೆಂಟನ್ನು ಕೊಡಲಿಕ್ಕೆ ಅಷ್ಟು ಧೈರ್ಯ ಮಾಡಿದ್ರು. ಅವರ ಧೈರ್ಯವನ್ನು ನಾವು ಮೆಚ್ಚಲೇಬೇಕು ಅನ್ನೋದು ಇಂಡೈರೆಕ್ಟಾಗಿ ಹೇಳ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಆ್ಯಂಡ್ ಯುವರ್ ಫಿಯರ್ ಈಸ್ ಆ್ಯನ್ ಇಲ್ಯೂಷನ್ ಫಾರ್ ಯು ಡಿಡ್ ನಾಟ್ ಸಿ ಹಿಮ್. ನಿನಗಾಗ್ತಿರೋ ಭಯ ಕೇವಲ ಒಂದು ಇಲ್ಯೂಷನ್ ಅಷ್ಟೇ, ಅದೊಂದು ಕಾಲ್ಪನಿಕ. ಯಾಕಂದ್ರೆ ನೀನು ಅವನನ್ನು ಕಾಣ್ತಾ ಇಲ್ಲ. ಆಲ್ ಮಾರ್ನಿಂಗ್ ಹಿ ಹ್ಯಾಡ್ ಬೆಗ್ಡ್ ಆರ್ಮ್ಸ್ ಇನ್ ಶ್ರಾವಸ್ತ ಸಿಟಿ. ಇವತ್ತಿನ ಪ್ರತಿದಿನ ಆ ಒಂದು ಶ್ರಾವಸ್ತ ಸಿಟಿಯಲ್ಲಿ ಅವರು ಭಿಕ್ಷಾಟನೆಯನ್ನು ಮಾಡ್ತಾರೆ, ಭಿಕ್ಷವನ್ನು ಕೇಳ್ತಾರೆ. ವೆನ್ ಹಿಸ್ ಟಾಸ್ಕ್ ವಾಸ್ ಡನ್
He came across the common, past the burning ground, along the river bank, with the hot sun on his head, and all for what? To say that one word, give me water. ಎಸ್, ಅಷ್ಟೆಲ್ಲ ಅವರು ಭಿಕ್ಷಾಟನೆಯನ್ನು ಮಾಡಿ ಅವನ್ನೆಲ್ಲ ಆದ ನಂತರ ಅಕ್ರಾಸ್ ಅವರು ಅತಿ ಸರಳವಾದ ದಾರಿಯ ಮೂಲಕ ಉರಿಯುತ್ತಿರುವ ಬಿಸಿಲಿನ ಕೆಳಗೆ ಸುಡುತ್ತಿರುವ ಏನೋ ಭೂಮಿಯ ಮೇಲೆ ಆ ಒಂದು ನದಿಯ ತೀರದ ಗುಂಟ ಬಂದರು. ಬಟ್ ಎಲ್ಲಿವರೆಗೆ? ಯಾವುದಕ್ಕೆ? ಜಸ್ಟ್ ಟು ಸೇ ದ್ಯಾಟ್ ಒನ್ ವರ್ಡ್, ಗಿವ್ ಮಿ ವಾಟರ್. ಇದು ಏನಂತಂದರೆ ಅಷ್ಟೆಲ್ಲ ಆದರೂ ಈ ಒಂದು ಪದಕ್ಕಾಗಿ ನನ್ನ ಹತ್ರ ಬಂದಿದ್ದಾನೆ ಅಂತಂದರೆ ಸಿ ಈಸ್ ಬ್ರಿಂಗಿಂಗ್ ಎವ್ರಿಥಿಂಗ್ ಪಾಸಿಟಿವ್ ಟುವರ್ಡ್ಸ್ ಹರ್. ದ್ಯಾಟ್ಸ್ ವಾಟ್ ಶಿ ಸೇಸ್. ಇಷ್ಟೆಲ್ಲ ಬರೀ ಗಿವ್ ಮಿ ವಾಟರ್ ಇವನ್ ಟು ಎ ಗರ್ಲ್ ಲೈಕ್ ಮೀ, ನನ್ನಂಥ ಒಬ್ಬ ಕಾಮನ್ ಹುಡುಗಿಗೆ ಅವನು ನೀರನ್ನು ಕೇಳಿ ಬರಬೇಕಂದ್ರೆ ಓ ಇಟ್ ಈಸ್ ಟೂ ವಂಡರ್ಫುಲ್. ಮೀನ್ಸ್ coincidence. What she says is coincidence. He wants me, because of that reason I want him. She is going to prove it logically. ಅಷ್ಟೆಲ್ಲ ಸಮಸ್ಯೆಗಳ ನಡುವೆಯೂ ಕೂಡ ನನ್ನ ಹತ್ರ ಬಂದಿದ್ದಾರೆ ಅಂದರೆ ಎಸ್. ವೆನ್ಸ್ ಡಿಡ್ ಸಚ್ ಗ್ರೇಸ್, ಸಚ್ ಲವ್ ಕಮ್ ಡೌನ್ ಅಪಾನ್ ಎ ರಿಚ್ ಅನ್ವರ್ದಿ ಬಿಯಾಂಡ್ ಆಲ್ ಅದರ್ಸ್. ನೋಡ್ರಿ, ಅಂತಹ ಒಂದು ಗ್ರೇಸ್, ಅಂತಹ ಒಂದು ಲವ್ ನನ್ನವರೆಗೆ ಬಂದಿತ್ತು ಅಂದರೆ ಎಲ್ಲರನ್ನ ಮೀರಿ ನನ್ನ ಕಡೆ ಬಂದಿದೆ ಅಂತಂದರೆ ವಾಟ್ ಕ್ಯಾನ್ ಐ ಫಿಯರ್ ನೌ? ನಾ ಯಾವುದಕ್ಕೆ ಹೆದರ್ಬೇಕೀಗ? ದ್ಯಾಟ್ಸ್ ವಾಟ್, ಗಿವ್ ಮಿ ವಾಟರ್. ಎಸ್, ದ ವಾಟರ್ ವಿಚ್ ಹ್ಯಾಸ್ ಫಿಲ್ಡ್ ಆಲ್ ಮೈ ಡೇಸ್ ಟು ಓವರ್ಫ್ಲೋವಿಂಗ್. The one statement, give me water, has filled all her days now overflowing. Means she has filled her days with love, with so much care. That's what, which I must needs give or die. Okay, ಈಗ ನನಗೆ ಅನಿಸಿದ್ದು ಕೊಡಬೇಕು ಅಥವಾ ಸಾಯಬೇಕು. ಓಕೆ, ಗಿವ್ ಮಿ ವಾಟರ್. ಇನ್ ಅ ಮೂಮೆಂಟ್ ಐ ನ್ಯೂ ದ್ಯಾಟ್ ಐ ಹ್ಯಾಡ್ ವಾಟರ್, ಇನ್ ಎಕ್ಸಾಸ್ಟಿಬಲ್ ವಾಟರ್. ನನಗೆ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದು ಕೇವಲ ಬಾವಿಯಲ್ಲಿರೋ ನೀರಲ್ಲ, ತದನಂತರ ನನಗನಿಸಿತ್ತು ಎಂದೂ ಬತ್ತಲಾಗದ ನೀರದು. ದ್ಯಾಟ್ಸ್ ವಾಟ್ ಲವ್. ಟು ಹೂಮ್ ಶುಡ್ ಐ ಟೆಲ್ ಮೈ ಜಾಯ್? ನನ್ನ ಒಂದು ಈ ಖುಷಿಯನ್ನು ಯಾರಿಗೆ ಹೇಳಲಿ? ಆ್ಯಂಡ್ ಸೊ ಐ ಕಾಲ್ ಹಿಮ್ ನೈಟ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಡೇ. ಹೀಗಾಗಿನೇ ಇಡೀ ರಾತ್ರಿ ದಿನ ಎಲ್ಲವೂ ಯಾವಾಗಲೂ ನಾನು ಅವರನ್ನು ಈಗ ಕರಿತಾ ಇದ್ದೇನೆ, ಕೂಗ್ತಾ ಇದ್ದೇನೆ, ಅವ್ರನ್ನ ನೆನೆಸ್ತಾ ಇದ್ದೇನೆ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಲ್ಲ ಆ ಥರ. ಇಫ್ ಹಿ ಡಸ್ ನಾಟ್ ಹಿಯರ್, ಫಿಯರ್ ನಾಟ್, ಚಾಂಟ್ ಯುವರ್ಸ್ ವೆಲ್. ಇಫ್ he means Ananda. If Ananda will not be able to listen to your chants, don't worry, you have to continue. He will be able to bear it. Some or the other day he will hear and he will bear. ಅವನು ಕೇಳ್ತಾನೆ ಮತ್ತು ಸಹಿಸಿಕೊಳ್ತಾನೆ. ಬಿಕಾಸ್ ಟು ದ್ಯಾಟ್ ಎಕ್ಸ್ಟೆಂಟ್ he is so strong. That's what Prakruti's statement, Prakruti's defense. Mother, look Prakriti, some men in yellow robes are going by the road across the common. Now something has been happening there. So mother says that allodu Prakriti, some people in yellow robes, means Buddhist monks, are going by the road across the common. Common means the common area, that is our area. Yes, and they are going. So they are all the monks of the Sangha. The group of monks is called a Sangha. I see, don't you hear them chanting? Yes, they are chanting. The chant is heard in the distance. ಇಲ್ಲೊಂದು ಕಡೆ ಅವರು ಏನೋ ಮಂತ್ರವನ್ನು ಪಠಿಸ್ತಾ ಇರ್ತಾರೆ, ಅದು ಕೇಳಿಸ್ಲಿಕ್ಕೆ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಆಗ್ತದೆ. ಟು ದ ಮೋಸ್ಟ್ ಪ್ಯೂರ್ ಬುದ್ಧ, ಮೈಟಿ ಓಷನ್ ಆಫ್ ಮರ್ಸಿ. ಮೈಟಿ ಓಷನ್ ಆಫ್ ಮರ್ಸಿ, ದಯಾ ಸಾಗರ ಅಂತ ನಾವೇನೇ ಕರಿತೀವಿ, ಅದನ್ನೇನಂತ ಕರಿತೀವಿ? ಮೈಟಿ ಓಷನ್ ಆಫ್ ಮರ್ಸಿ. ಯಾರು? ಬುದ್ಧ. ಅದೇ ಅವರ ಮಂತ್ರ. ಮತ್ತು ಸಿಯರ್ ಆಫ್ ನಾಲೆಜ್, ಅಬ್ಸಲ್ಯೂಟ್, ಪ್ಯೂರ್, ಸುಪ್ರೀಂ, ಜ್ಞಾನದ ಏನಪ್ಪ ಅಂದರೆ ಆಗರ. ಆ್ಯಂಡ್ ಪ್ಯೂರ್, ಅಬ್ಸಲ್ಯೂಟ್, ಸುಪ್ರೀಮ್, ಅಂತಿಮ, ಶುದ್ಧವಾದಂಥದ್ದು, ಏನಪ್ಪ ಅಂದರೆ ಸ್ಪಷ್ಟವಾದಂಥದ್ದು. ಆಫ್ ದ ವರ್ಲ್ಡ್ಸ್ ಸಿನ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಸಫರಿಂಗ್, ದ ಡಿಸ್ಟ್ರಾಯರ್, ಜಗತ್ತಿನ ಎಲ್ಲ ಪಾಪ ಸಮಸ್ಯೆಗಳನ್ನು ಡಿಸ್ಟ್ರಾಯ್ ಮಾಡ್ತಕ್ಕಂಥವ್ರು ಯಾರು? ಬುದ್ಧ. ಸೊಲೆಮ್ಲಿ ಟು ದ ಬುದ್ಧ, ಐ ಬೋ ವಿನ್ ಹೋಮೇಶ್. ನಾವು ನಿಮಗೆ ಶರಣು, ಬುದ್ಧಂ ಶರಣಂ ಗಚ್ಚಾಮಿ. That's what they say. That is the mantra, that is the chanting was heard in distance. ಎಲ್ಲೋ ಅಲ್ಲಿ ಹೋಗ್ತಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಎಲ್ಲ ಬುದ್ಧಿಸ್ಟ್ ಮಾಂಕ್ಸ್ ಇದನ್ನು ಹೇಳ್ತಿರೋದು ಇವರಿಗೆ ಕೇಳಿಸ್ತಾ ಇದೆ. ಆ್ಯಂಡ್ ನಾವು ಪ್ರಕೃತಿ, ಓ ಮದರ್, ಸಿ he is going. Who always he is going means
she is not looking at all the people who chanting the that Buddham Sharanam, but she has her eye only on one person, that is Ananda. Yes, and now he is going there ahead of them. ಎಲ್ಲರಿಗಿಂತ ಮುಂದಿದಾರಲ್ಲ ಅವರೇ. He never turned his head or looked towards this well. Now, what the thing is, when these all people are going, Anand is also going along with them, but he never turned his head towards this well once he met Prakruti. Okay, but now he is not looking at that well. He could so easily have said, ಇನ್ನೊಂದು ಸರ್ತಿ ಅವನು ಸರಳವಾಗಿ ಆ ಮಾತನ್ನು ಹೇಳ್ಬೋದಿತ್ತು, ಗಿವ್ ಮಿ ವಾಟರ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ಬೋದು, ಬಿಕಾಸ್ ಹಿ ಈಸ್ ವೆರಿ ನಿಯರ್. ದ್ಯಾಟ್ಸ್ ವಾಟ್ ದ ಥಾಟ್ ಆಫ್ ವಿಚಾರ ಯಾರ್ದು, ಪ್ರಕೃತಿದು. ಒನ್ಸ್ ಮೋರ್ ಬಿಫೋರ್ ಹಿ ವೆಂಟ್, ಇನ್ನೊಮ್ಮೆ ಹೋಗೋದಕ್ಕಿಂತ ಮುಂಚೆ ಮತ್ತೊಮ್ಮೆ ಗಿವ್ ಮಿ ವಾಟರ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ಬೋದಿತ್ತು. ಐ ಥಾಟ್ ಹಿ ವುಡ್ ನೆವರ್ ಬಿ ಏಬಲ್ ಟು ಕಾಸ್ಟ್ ಮೀ ಅಸೈಡ್ ಮೀ ಹಿಸ್ ಓನ್ ಹ್ಯಾಂಡಿ ವರ್ಕ್. ನನ್ಗನ್ಸುತ್ತೆ ಅವ್ರು ಯಾವತ್ತೂ ನನ್ನನ್ನು ಇನ್ನು ಏನಪ್ಪ ಅಂದರೆ ಒಂಥರ ಕೀಳಾಗಿ ನೋಡೋದಿಲ್ಲ. ಬಿಕಾಸ್ ನಾನು ಯಾರು ಅಂದರೆ ಅವರೇ ಸೃಷ್ಟಿಸಿದ ಅವರ ಕೈಯಿಂದ ತಯಾರಾಗಿರ್ತಕ್ಕಂತಹ ಒಂದು ನಾನು ಈಗ ಅವರಿಂದನೇ ತಯಾರಾಗಿರುವ ಅಂತಂದರೆ ಇಷ್ಟೆಲ್ಲ ಕಲ್ತಿದ್ದು ಅವರಿಂದ. ನಾನು ಐ ಆಮ್ ಮೇಡ್ ಬೈ ಹಿಮ್, ಅಂದರೆ ನಾನು ಅವರಿಂದ ತಯಾರಾದಂತಹ ಒಂದು ಹೊಸ ಮನುಷ್ಯಳು. ಹಾಗಾಗಿ ಅವನು ಯಾವತ್ತೂ ನನ್ನನ್ನು ಬಿಡೋದಿಲ್ಲ. ಹಿ ಈಸ್ ಹಿಸ್ ನ್ಯೂ ಕ್ರಿಯೇಷನ್, ಅವನ ಹೊಸ ಸೃಷ್ಟಿ ನಾನು. ಸಿ ಫ್ಲಿಂಗ್ಸ್ ಹರ್ ಸೆಲ್ಫ್ ಡೌನ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಬೀಟ್ಸ್ ಹರ್ ಹೆಡ್ ಆನ್ ದ ಗ್ರೌಂಡ್. ಒಂಥರ ಜೋರಾಗಿ ತನ್ನ ತಲೆಯನ್ನು ಏನಪ್ಪ ಅಂದರೆ ಭೂಮಿ ಗಿಡೆ ಮಾಡ್ತಾ, ದಿಸ್ ಡಸ್ಟ್ ಈಸ್ ಯುವರ್ ಪ್ಲೇಸ್, ಇಲ್ಲಿರುವ ಎಲ್ಲ ಈ ಭೂಮಿ ನಿನ್ನದು. ಓ ರೆಚೆಡ್ ವುಮನ್ ಹೂ ರೇಸ್ ಡ್ಯೂ ಟು ಬ್ಲೂಮ್ ಫಾರ್ ಎ ಮೊಮೆಂಟ್ ಇನ್ ದ ಲೈಟ್. ನಿನ್ನನ್ನು ಈ ಒಂದು ನೀನು ಕೀಳಾಗಿದ್ದಂಥ ಹೆಣ್ಮಗಳು, ರೆಚೆಡ್ ವುಮೆನ್, ನಿನ್ನನ್ನು ಇಷ್ಟೊಂದು ಬ್ಲೂಮ್ ಅಂದರೆ ಬೆಳಕಿನ ಕಡೆಗೆ ತಂದವರು ಯಾರು? ಫಾಲನ್ ಇನ್ ದ ಎಂಡ್ ಇನ್ ಟು ದಿ ಸೇಮ್ ಡಸ್ಟ್. ಕಡೆಗೂ ಮತ್ತು ನೀನು ಈ ಡಸ್ಟ್ ಕಡೆ, ಧೂಳಿನ ಕಡೆ ಬೀಳ್ತಾ ಇದೆಯಲ್ಲ. ಯು ಮಸ್ಟ್ ಮಿಂಗಲ್ ಫಾರ್ ಆಲ್ ಟೈಮ್ ವಿತ್ ದಿಸ್ ಸೇಮ್ ಡಸ್ಟ್. ಯಾವಾಗಲೂ ಒಂದು ಸರಿ ಅಲ್ಲ, ಮುಂದಿನ ದಿನಗಳಲ್ಲಿ ನಾವು ಇದೇ ಡಸ್ಟ್ ಆಗ್ತೀವಿ ಅಂತ ಅನ್ಕೊಂತಿದ್ದಾಳೆ. ಸೊ ದಿಸ್ ಈಸ್ ಈ ಒಂದು ಲೈನ್ನಿಂದ ನಾನು ನಿಮಗೆ ಅಮೇರಿಕನ್ ಒಬ್ಬ ಪೊಯೆಟಸ್ ಅವಳು ಹೇಳ್ತಾಳೆ ಏನಂತಂದರೆ, ಅವಳು ತನ್ನ ಡೆತ್ ಪ್ರೊಸೆಷನ್ ಬಗ್ಗೆ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದಂಥ ಒಂದು ಆ ಪದ್ಯದಲ್ಲಿ ಏನಂತಂದರೆ ಅವಳು ಹೇಳ್ತಾಳೆ, ಅಲ್ಲಿ ಸಾವಿನ ಒಂದು ಸ್ಮಶಾನವನ್ನು ನೋಡಿ ಹೇಳ್ತಾಳೆ, ದಿಸ್ ಡಸ್ಟ್ ಒನ್ಸ್ ವಾಸ್ ಲೇಡೀಸ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಜೆಂಟಲ್ಮೆನ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾಳೆ. ನೋಡ್ರಿ, ಇಲ್ಲಿ ನಮ್ಮ ಕಾಲು ಕೆಳಗಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಇದ್ದೋಳು ಒಂದಾನೊಂದು ಕಾಲದಲ್ಲಿ ಲೇಡೀಸ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಜೆಂಟಲ್ಮೆನ್ ಆಗಿತ್ತು. ಎಂಥ ಅದ್ಭುತವಾಗಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ರೂಪಕ, ಎಂಥ ಅದ್ಭುತವಾಗಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ನಿದರ್ಶನ ಅದು. ಎಸ್, ಯು ಮಸ್ಟ್ ಮಿಂಗಲ್ ಫಾರ್ ಆಲ್ ಟೈಮ್ ವಿತ್ ದಿಸ್ ಸೇಮ್ ಡಸ್ಟ್ ಟ್ರಾಂಪಲ್ಡ್ ಅಂಡರ್ ಫುಟ್ ಬೈ ಆಲ್ ಹೂ ಟ್ರಾವೆಲ್ ದ ರೋಡ್. ಯಾರ್ಯಾರು ರಸ್ತೆಯನ್ನು ಕ್ರಮಿಸ್ತಾರೋ ಅವರ ಕಾಲಡಿಯಲ್ಲಿ ನಾವು ಧೂಳು ಆಗೇ ಇರ್ತೀವಿ. ಆದರೆ ಒಂದಲ್ಲ ಒಂದಿನ ನಾವು ಈ ಧೂಳು ಹಾಗೆ ಆಗ್ತೀವಿ ಅನ್ನೋದನ್ನು ಅವಳು ನೆನಪಿಸ್ಕೊಳ್ತಾ ಇದ್ದಾಳೆ. ಮೀನ್ಸ್ ಇಂಡೈರೆಕ್ಟ್ಲಿ ಸಿ ಈಸ್ ನಾಟ್ ಹ್ಯಾಪಿ ವಿತ್ ದ ವೇ ಆನಂದ ಮೂಡ್, ಬಿಕಾಸ್ ಆನಂದ ಮೂಡ್, ಬಟ್ ಹಿ ನೆವರ್ ಲುಕ್ಡ್ ಬ್ಯಾಕ್ ಟುವರ್ಡ್ಸ್ ದಟ್ ವೆಲ್. ಇವನ್ he is not able to come to her. Okay, even though it was very much near means almost over the street. ಆ ಕಡೆ ರೋಡಿನ ಆ ಕಡೆ ಓಣಿ ಆ ಕಡೆ ಹಾಸಿ ಹೋಗ್ತಾ ಇರಬೇಕಾದ್ರೆ ಅವನಿಗೆ ನೆನಪಾಗಲಿಲ್ಲ ಅದು. ದಟ್ ಈಸ್ ವಾಟ್, ಅವನಿಗೆ ನೆನಪಾಗಲಿಲ್ಲ ಅನ್ನೋದು ಇವಳಿಗೆ ದುಃಖ ತರ್ತಾ ಇದೆ. ಚೈಲ್ಡ್, ಡಿಯರ್ ಚೈಲ್ಡ್, ಫಾರ್ಗೆಟ್ ಇಟ್ ಆಲ್. ಎಸ್, ಅಲ್ಟಿಮೇಟ್ಲಿ ಮದರ್ ಈಸ್ ಗೋನಾ ಸೊಲೇಸ್ Prakriti. She says that forget it all. They have broken your momentary dream. ಏನು ನಿನಗೆ ಈಗ ಕ್ಷಣಿಕ ಕನಸು ಇತ್ತಲ್ಲ, ಅದು ಎಕ್ಸಾಕ್ಟ್ಲಿ ಮುರಿದು ಬೀಳೋ ಹಾಗೆ ಅವ್ರು ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ. ಆ್ಯಂಡ್ ದೇ ಆರ್ ಆಲ್ ಗೋಯಿಂಗ್ ಅವೇ. ಲೆಟ್ ದೆಮ್ ಗೋ. ಅವ್ರು ಹೋಗ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ, ಹೋಗ್ಲಿ ಬಿಡು. ಅವರು ಹೋಗ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ, ಹೋಗ್ಲಿ ಬಿಡು. ವೆನ್ ಎ ಥಿಂಗ್ ಈಸ್ ನಾಟ್ ಮೀನ್ ಟು ಲಾಸ್ಟ್, ದ ಕ್ವಿಕರ್ ಇಟ್ ಗೋಸ್ ದ ಬೆಟರ್. What a beautiful statement about the philosophy of life. Dear friends, understand ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿ. when a thing is not meant to last, ಯಾವುದೋ ಒಂದು ವಸ್ತುನೋ ವ್ಯಕ್ತಿನೋ ನಮ್ಮ ಜೊತೆಗೆ ಕಡೆಯವರೆಗೂ ಇರೋದಿಲ್ಲ ಅಂತ ಗೊತ್ತಾಗುತ್ತೋ, ಅದು ದ ಕ್ವಿಕರ್ ಇಟ್ ಗೋಸ್ ದ ಬೆಟರ್. ಎಷ್ಟು ಬೇಗ ನಮ್ಮಿಂದ ದೂರ ಆಗುತ್ತೋ ಅಷ್ಟು ಒಳ್ಳೆಯದು. ಬಿಕಾಸ್ ಅದು ದೂರ ಆಗಬೇಕಾದಂಥದ್ದು ಹತ್ರ ಇದ್ದಾಗ ಯಾವಾಗಲೂ ಅದ್ರ ಬಗ್ಗೆನೇ ಯಾವಾಗುತ್ತೆ ಅಂತ ವಿಚಾರ ಮಾಡೋದಕ್ಕಿಂತ
ಎಷ್ಟು ಬೇಗ ಹೋಗುತ್ತೋ ಅಷ್ಟು ಒಳ್ಳೆಯದು. ದಟ್ಸ್ ವಾಟ್ ಇಂಡೈರೆಕ್ಟ್ಲಿ ಸಿ ಸೇಸ್ ದಟ್ ದ ಬೆಟರ್ ಆನಂದ ಇಸ್ ಗೋಯಿಂಗ್ ಅವೇ ಫ್ರಮ್ ಯು ಈಸ್ ಗುಡ್ ಫಾರ್ ಯು. ಎಸ್, ದಟ್ಸ್ ವಾಟ್ ಸಿ ಸೇಸ್. But whether the mother's words are really nice, but whether Prakriti is gonna accept them or not, that's a question. Now what Prakriti says, day after day, this cry of desire, moment by moment, this burden of shame, ದಿನದಿಂದ ದಿನಕ್ಕೆ ಅವಳ ಆಸೆ, ಅವಳಲ್ಲಿ ಉಂಟಾಗ್ತಾ ಇರ್ತಕ್ಕಂಥ ಈ ಏನು ನಾಚಿಕೆಯ ಭಾರ ಅಂತ ನಾವು ಏನು ಕರಿತೀವಿ ಅದನ್ನು, ಅಂದರೆ ಅವಳ ಆಸೆ ಅದು ಇನ್ನೂ ಹೆಚ್ಚಾಗ್ತಾನೆ ಹೋಗಿದೆ. ದಿಸ್ ಪ್ರಿಸನ್ಡ್ ಬರ್ಡ್ ಇನ್ ಮೈ ಬ್ರೆಸ್ಟ್, ನೋಡ್ರಿ, ನನ್ನ ಎದೆಯಾಳದಲ್ಲಿ ಬಂದಿಯಾಗಿರುವ ಆ ಒಂದು ಪ್ರೀತಿಯ ಹಕ್ಕಿ ಅಂತ. ಎಸ್, ಎಷ್ಟು ಚೆನ್ನಾಗಿ ಹೇಳ್ತಿದ್ದಾಳೆ. ದಟ್ ಬೀಟ್ಸ್ ಇಟ್ಸ್ ವಿಂಗ್ಸ್ ಅನ್ ಟು ಡೆತ್, ಸಾಯಿವರೆಗೆ ಅದು ಬಡ್ಕೊಳ್ತಾನೆ ಇದೆ. ಡು ಯು ಕಾಲ್ ಇಟ್ ಎ ಡ್ರೀಮ್? ಎಸ್, ಅದನ್ನ ಅಮ್ಮನಿಗೆ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದಾಳೆ, ಇದನ್ನು ನೀವು ಕನಸಂತ ಅನ್ಕೊಂತಿದೀಯಾ? ನೋ, ಅ ಡ್ರೀಮ್ ಈಸ್ ಇಟ್ ದಟ್ ಸಿಂಗ್ಸ್ ಇಟ್ಸ್ ಶಾರ್ಪ್ ಟೀತ್ ಇನ್ ಟು ದ ಫೈಬರ್ಸ್ ಆಫ್ ಮೈ ಹಾರ್ಟ್. ಡು ಯು ಥಿಂಕ್ ಆ ಒಂದು ಏನು ಕನಸಂತ ನೀನು ಅದಕ್ಕೆ, ಆ ಒಂದು ಪ್ರೀತಿ ಎನ್ನುವ ಹಕ್ಕಿ ತನ್ನ ಎಲ್ಲ ಏನು ತನ್ನ ವಿಂಗ್ಸನ್ನು ನನ್ನ ಹೃದಯದಲ್ಲಿ ಬಡಿತಾ ಇದೆ, ಅದನ್ನು ಕೇಳಿಸ್ತಾ ಇದೆ, ಅದನ್ನು ನೀನು ಆ್ಯಂಡ್ ವಿಲ್ ನಾಟ್ ಲೂಸನ್ ಇಟ್ಸ್ ಗ್ರಿಪ್, ಅದು ನನ್ನಿಂದ ಬಿಟ್ಟು ಹೋಗೋದಕ್ಕೆ ಸಾಧ್ಯನೇ ಇಲ್ವಾ? ಸಾಧ್ಯ ಇಲ್ಲ ತಾನೆ ಅಂತ ಕೇಳ್ತಿದ್ದಾಳೆ. ಆ್ಯಂಡ್ ದೇ ಹೂ ಹ್ಯಾವ್ ನೋ ಟೈಸ್, ನೋ ಜಾಯ್ ಆರ್ ಸಾರೋ, ನೋ earthly burden, who float along like the clouds in autumn, are only they awake, are only they real? Yes, ಸಿಂಪಲ್ ಆಗಿ ಬ್ಯೂಟಿಫುಲ್ ಆಗಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಕ್ವಶನ್ ಅನ್ನು ಮಾಡ್ತಿದ್ದಾಳೆ. ಆ್ಯಂಡ್ ದೇ ಹೂ ಹ್ಯಾವ್ ನೋ ಟೈಸ್, ನೋ ಜಾಯ್ ಆರ್ ಸಾರೋ, ಆ್ಯಂಡ್ ಯಾರಿಗೆ ಅವ್ರದ್ದೇ ಆಗಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಬಂಧನ ಇರೋದಿಲ್ವೋ, ಅವರಿಗೆ ಖುಷಿ ಇರಲ್ಲ, ಸುಖನೂ ಇರಲ್ವೋ, ಅವರಿಗೆ ಭೂಮಿ ಅಂದರೆ ತನ್ನದೇ ಆಗಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಒಂದು ವಾಸ್ತವತೆ ಅವ್ರಿಗೆ ಅರಿವಿರಲ್ವೋ, ಹೂ ಫ್ಲೋಟ್ ಅಲಾಂಗ್ ಲೈಕ್ ದ ಕ್ಲೌಡ್ಸ್ ಇನ್ ಆಟಮನ್, ಏನಂದರೆ ಶರತ್ ಋತುವಿನಲ್ಲಿ ಆಗ್ತಕ್ಕಂಥ ಮೋಡಗಳು ಮಳೆಯನ್ನು ಸುರಿಸೋದಿಲ್ಲ, ಅವು ಜಸ್ಟ್ ಫ್ಲೋಟಿಂಗ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇರ್ತಾವೆ ಅಷ್ಟೇ. ಆರ್ ಓನ್ಲಿ ದೇ ಅವೇಕ್, ಅವುಗಳು ಮಾತ್ರ ಎಚ್ಚರ ಇದ್ದಾವ. ಆರ್ ಓನ್ಲಿ ದೇ ರಿಯಲ್, ಅವರೆಲ್ಲ ರಿಯಲ್ಲ. ನೋಡಿ, ಇಂಡೈರೆಕ್ಟಾಗಿ ಬಹಳ ಅದ್ಭುತವಾಗಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಸಾಹಿತ್ಯಿಕ ಮಾತುಗಳನ್ನು ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದಾಳೆ. ಆ್ಯಂಡ್ ಇಲ್ಲಿ ಇಂಡೈರೆಕ್ಟಾಗಿ ಅಮ್ಮನನ್ನು ಟಾಂಗ್ ಕೊಡ್ತಾ ಇದ್ದಾಳೆ. ಬಿಕಾಸ್ ಯು ಡೋಂಟ್ ನೋ ಹೌ ಟು ಹ್ಯಾವ್ ಸಮ್ ಪೀಪಲ್ ಇನ್ ಯುವರ್ ಲೈಫ್, ಬಿಕಾಸ್ ಐ ನೋ ದಟ್ what I am feeling now. Indirectly that she is saying that she is in a deep love with that person called Ananda. Mother says, oh Prakriti, I cannot bear to see you suffer so. Yes, suffering, another word for what we call at love. Yes, you have to suffer if you are in love. That's what very much true. ಓ ಪ್ರಕೃತಿ, ಐ ಕೆನಾಟ್ ಬಿಯರ್ ಟು ಸಿ ಯು ಸಫರ್ ಸೊ, ಇಷ್ಟೊಂದು ನಿನಗೆ ಸಫರ್ ಮಾಡ್ಕೊತಿದೆಯಲ್ಲ, ಅದು ನನ್ನಿಂದ ನೋಡ್ಲಿಕ್ಕೆ ಆಗ್ತಾ ಇಲ್ಲ. ಎಸ್, ನನ್ನಿಂದ ನೋಡಲಿಕ್ಕೆ ಆಗ್ತಾ ಇಲ್ಲ, ದ್ಯಾಟ್ಸ್ ವಾಟ್ ಬಿಯರ್. ಎಸ್, ನನಗೆ ಸಹಿಸ್ಕೊಳ್ಳೋಕ್ಕಾಗ್ತಾ ಇಲ್ಲ ನೀನು ಆ ರೀತಿ ಸಫರಿಂಗ್ ಆಗ್ತಿರು. ಕಮ್ ಗೆಟ್ ಅಪ್, ಐ ವಿಲ್ ಚಾಂಟ್ ದ ಸ್ಪೆಲ್ಸ್. ನಾವು ಇವನ್ ದೋ ಮದರ್ ನೋಸ್ ದ್ಯಾಟ್ ವಾಟ್ ಸಿ ಈಸ್ ಗೋಯಿಂಗ್ ಟು ಡೂ ಈಸ್ ನಾಟ್ ಗುಡ್, ಬಟ್ ಫಾರ್ ದ ವೆಲ್ಫೇರ್ ಆಫ್ ಹರ್ ಚೈಲ್ಡ್, ತನ್ನ ಮಗಳಿಗಾಗಿ ತಾನು ಮಾಡ್ತಿರೋದು ತಪ್ಪಂತ ಗೊತ್ತಿದ್ರು ತನ್ನ ಮಗಳಿಗೆ ಅವಳು ಏನೋ ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ ರೆಡಿ ಆಗ್ತಿದ್ದಾರೆ ನೋಡ್ರಿ, ಅಷ್ಟು. ದ್ಯಾಟ್ ಈಸ್ ವಾಟ್ ಕಾಲ್ಡ್ ಆಸ್ ಮದರ್ಸ್ ಲವ್. ಓಕೆ, ಐ ವಿಲ್ ಚಾನ್ ದ ಸ್ಪೆಲ್ಸ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಐ ವಿಲ್ ಬ್ರಿಂಗ್ ಹಿಮ್, ನಾನು ಮಂತ್ರವನ್ನು ಪ್ರಯೋಗಿಸ್ತೇನೆ, ನಾನು ಅವನನ್ನು ನಿನ್ನ ಹತ್ರ ಕರ್ಕೊಂಬರ್ತಾನೆ. ಆಲ್ ಅಲಾಂಗ್ ದ ಡಸ್ಟಿ ರೋಡ್ ಐ ವಿಲ್ ಬ್ರಿಂಗ್ ಹಿಮ್. ಈ ಏನು ಧೂಳಿನಿಂದ ಕೂಡಿದ, ಅಂದರೆ ಆಬ್ವಿಯಸ್ಲಿ ಧೂಳಿನಿಂದ ಕೂಡಿದ ಮೀನ್ಸ್ ಡಿಸ್ಟರ್ಬ್ಡ್ ಸಮಥಿಂಗ್. Even the Ananda is not at all disturbed. The mind of Prakriti is disturbed. That's what the dusty road. I will bring him. I want nothing. He says in his pride. I will break that pride and make him come. Obviously, what he says, I want nothing. Yes, because of that reason, he has become monk. ಇದೇ ಕಾರಣದಿಂದಲೇ ಅವರು ಸನ್ಯಾಸಿಯಾಗಿದ್ದಾರೆ. ಯಾರಿಗೆಲ್ಲವೂ ಬೇಕು ಅನಿಸುತ್ತೆ ಅವ್ರು ಸನ್ಯಾಸಿ ಆಗ್ಲಿಕ್ಕೆ ಸಾಧ್ಯನೇ ಇಲ್ಲ. ನನಗೇನು ಬೇಡ ಅನ್ನೋರೇ ಸನ್ಯಾಸಿ ಆಗೋದು. ಅವ್ರು ಏನನ್ನು ಕೇಳಿದಾಗ ಅವ್ರು ಹೇಳ್ತಾರೆ ಏನಂತಂದರೆ ನನಗೇನು ಬೇಡ ಅಂತ. ಆದರೂ ಅವರು ತುಂಬ ಹೆಮ್ಮೆಯಿಂದ ತಮ್ಮ ಒಂದು ಪ್ರೈಡಿಂದ ಹೇಳ್ತಾರೆ, ಬಟ್ ಐ ವಿಲ್ ಬ್ರೇಕ್ ದಟ್ ಪ್ರೈಡ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಮೇಕ್ ಹಿಮ್ ಕಮ್. ಅವರ ಒಂದು ಗತ್ತು, ಅವರ ಒಂದು ಗಮ್ಮತ್ತು, ಅವರ ಒಂದು ಏನು ಸ್ಪೆಷಲ್ ಸ್ಟ್ರಾಂಗ್ ಸ್ಟ್ರೆಂತ್ ಇದೆ, ಅದನ್ನು ನಾನು ಬ್ರೇಕ್ ಮಾಡ್ತಾನೆ. ಅವರು ನಿನ್ನ ಕಡೆ ಬರೋ ಹಾಗೆ ನಾನು ಮಾಡ್ತೇನೆ. ಐ ವಿಲ್ ಮೇಕ್ ಹಿಮ್ ಕಮ್ ಟು ಯು ರನ್ನಿಂಗ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಕ್ರೈಯಿಂಗ್, ಐ ವಾಂಟ್ ನಿನ್ನ ಹತ್ರ ಓಡ್ತಾ
ಕ್ರೈ ಮಾಡ್ತಾ ಬರಬೇಕು. ಅವರು ಏನಂತ ಹೇಳ್ತಾ ಬರಬೇಕು, ಐ ವಾಂಟ್ ಅಂತ ಹೇಳಂತ ಬರೋ ಹಾಗೆ ನಾನು ಮಾಡ್ತೀನಿ. ಮದರ್ಸ್, ಯುವರ್ಸ್ ಈಸ್ ಆನ್ ಆನ್ಸಿಯಂಟ್ ಸ್ಪೆಲ್ ಆಸ್ ಓಲ್ಡ್ ಆಸ್ ಲೈಫ್ ಇಟ್ ಸೆಲ್ಫ್. ನಿನಗೆ ಯು ಆರ್ ಏಜ್ ಇಡ್ ನಾವ್. ಓಕೆ, ನೀನು ತುಂಬ ನಿನ್ನ ಮಂತ್ರಗಳು ಕೂಡ ತುಂಬ ಹಳೆವು. ದೇರ್ ಮಂತ್ರಾಸ್ ಆರ್ ರಾ ಥಿಂಗ್ಸ್ ಆಫ್ ಯೆಸ್ಟರ್ಡೇ. ಅವರು ನಿನ್ನೆ ಏನು ತಿಳ್ಕೊಂಡಿದ್ದಾರೋ ಅದರಿಂದನೇ ಇವತ್ತೊಂದು ಹೊಸ ಮಂತ್ರವನ್ನು ಸೃಷ್ಟಿ ಮಾಡಿರ್ತಾರೆ. ದೀಸ್ ಮೆನ್ ಕ್ಯಾನ್ ನೆವರ್ ಬಿ ಎ ಮ್ಯಾಚ್ ಫಾರ್ ಯು. ದ ನಾಟ್ ಆಫ್ ದೇರ್ ಮಂತ್ರಾಸ್ ವಿಲ್ ಬಿ ಲೂಸನ್ಡ್ ಅಂಡರ್ ದ ಸ್ಟ್ರೆಸ್ ಆಫ್ ಯುವರ್ ಸ್ಪೆಲ್ಸ್. ಹಿ ಈಸ್ ಬೌಂಡ್ ಟು ಬಿ ಡಿಫೀಟೆಡ್. Means your mantras are very much long, ancient, means they have got some strength in it. ಅಮ್ಮನಿಗೆ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದಾಳೆ, ಅಮ್ಮನನ್ನು ಪಾಸಿಟಿವ್ ಆಗಿ ಸ್ಟ್ರೆಂಥನ್ ಮಾಡ್ತಿದ್ದಾಳೆ ಪ್ರಕೃತಿ. ಏನಂತಂದರೆ, ನಿನ್ನವು ಗುಡ್ ಓಲ್ಡ್ ಮಂತ್ರ, ಬಹಳಷ್ಟು ಹಿಂದಿನ ಪ್ರಾಚೀನ ಮಂತ್ರಗಳು ನಿನ್ನ ಹತ್ರ ಇದ್ದದ್ದವು. ಹಾಗಾಗಿ ಆ ಒಂದು ಶಕ್ತಿಯಿಂದ ನೀನು ನಿನ್ನ ಒಂದು ಮಂತ್ರಕ್ಕೆ ಅವರು ಮ್ಯಾಚ್ ಆಗಕ್ಕೆ ಸಾಧ್ಯನೇ ಇಲ್ಲ. ಆ್ಯಂಡ್ ಅವರ ಒಂದು ಮಂತ್ರದ ಆ ಒಂದು ಕಟ್ಟು, ಆ ಮಂತ್ರದ ಬಿಗಿ ಹಿಡಿತ, ನಾಟ್ ಅನ್ಬೋದು ನಾವು, ಬಿಗಿ ಹಿಡಿತ ಲೂಸನ್ ಆಗ್ತದ ಅಂಡರ್ ದ ಸ್ಟ್ರೆಸ್ ಆಫ್ ಯುವರ್ ಸ್ಪೆಲ್ಸ್. ನಿನ್ನ ಮಂತ್ರದಿಂದ ಅವರ ಒಂದು ಏನಪ್ಪ ಅಂದರೆ ಶಕ್ತಿ ಕಂಪ್ಲೀಟ್ಲಿ ಲೂಸ್ ಆಗ್ತದ. ಆ್ಯಂಡ್ ಹಿ ಈಸ್ ಬೌಂಡ್ ಟು ಬಿ ಡಿಫೀಟೆಡ್. ಅವರು ಸೋಲನ್ನು ಒಪ್ಪಿಕೊಳ್ಳಲೇಬೇಕು. ಅವರು ಸೋಲನ್ನು ಸೇವಿಸಲೇಬೇಕು, ಸೋಲನ್ನು ಅಕ್ಸೆಪ್ಟ್ ಸ್ವೀಕಾರ ಮಾಡಿಕೊಳ್ಳೇಬೇಕು. ಹಿ ಈಸ್ ಬೌಂಡ್ ಟು ಬಿ ಡಿಫೀಟೆಡ್. ಅವರು 100% ಏನಪ್ಪ ಅಂದರೆ ಸೋಲ್ತಾರೆ ಅಂತ ನನಗೆ ಅನಿಸುತ್ತೆ ಅನ್ನೋದನ್ನು ಅವಳು ಹೇಳ್ತಿದ್ದಾಳೆ. ಎಸ್ ಮದರ್, ವೇರ್ ಆರ್ ದೇ ಗೋಯಿಂಗ್? ಮದರ್ ಹೇಳ್ತಾರೆ, ಎಲ್ಲಿಗೆ ಹೋಗ್ತಿದ್ದಾರೆ ಅವರು? ಎಸ್ ಪ್ರಕೃತಿ. ಗೋಯಿಂಗ್, ದೇ ಆರ್ ಗೋಯಿಂಗ್ ನೋ ವೇರ್. ಡ್ಯೂರಿಂಗ್ ದ ರೈನ್ಸ್ ದೇ ರಿಮೈನ್ 4 months ಇನ್ ಪೆನಾನ್ಸ್. ಅವ್ರು ಎಲ್ಲಿ ಹೋಗ್ತಾರೆ ಹಂಗಿಲ್ಲ. ಏನಂತಂದರೆ, ಈ ಮಳೆಗಾಲದಲ್ಲಿ 4 ತಿಂಗಳ ಕಾಲ ಪೆನಾನ್ಸಲ್ಲಿರ್ತಾರೆ. ಪೆನಾನ್ಸ್ ಅಂತಂದರೆ ಅದಷ್ಟು ನಾವೇನು ರಾಮ ಲಕ್ಷ್ಮಣ ಕಾಡಿಗೆ ಯಾವುದಕ್ಕೆ ಹೋದರೆ ಅವರು, ದಟ್ಸ್ ವಾಟ್ ಪೆನಾನ್ಸ್. ಆ್ಯಂಡ್ ಫಾಸ್ಟಿಂಗ್. ಓಕೆ, ಅಲ್ಲಿ ಅವರು ಉಪವಾಸ ಮಾಡ್ತಾ ಇರ್ತಾರೆ. ಆ್ಯಂಡ್ ದೆನ್ ದೇ ಆರ್ ಆಫ್ ಅಗೈನ್ ಆಫ್ಟರ್ 4 months ಆಫ್ ರೈನ್. ಅವರು ಮತ್ತೆ ವಾಪಸ್ ಬರ್ತಾರೆ, ಇಲ್ಲೇ ಇರ್ತಾರೆ. ಹೌ ಶುಡ್ ಐ ನೋ ವೇರ್? ದ್ಯಾಟ್ಸ್ ವಾಟ್ ದೇ ಕಾಲ್ ಬೀಯಿಂಗ್ ಅವೇಕ್. ಎಸ್, ಅದನ್ನು ಅವರು ತಮ್ಮ ಒಂದು ಏನಪ್ಪ ಅಂದರೆ ಬುದ್ಧ ಧರ್ಮದಲ್ಲಿ ಏನು ಹೇಳ್ತಾರೆ ಅಂದರೆ, ದೇ ಕಾಲ್ ಇಟ್ ಆಸ್ ಬೀಯಿಂಗ್ ಅವೇಕ್. ಎಸ್, ದ್ಯಾಟ್ಸ್ ವಾಟ್ ದೇ ಕಾಲ್ ಬೀಯಿಂಗ್ ಅವೇಕ್. ಅಲ್ಲಿ ಅವರು ಏನು, ದೇ ಡೂ ನಥಿಂಗ್, ದೇ ಈಟ್ ನಥಿಂಗ್, ದೇ ಕನ್ಸಿಡರ್ ಇಟ್ ಆಸ್ ಪೆನಾನ್ಸ್. ಒಂದು ಶಿಕ್ಷೆ ಥರ, ಒಂದು ಏನಪ್ಪ ಅಂದರೆ ಅದೊಂದು 4 ತಿಂಗಳ ಟೈಮನ್ನು ಅವರು ಯಾವುದೇ ತೆರನಾದಂತಹ ಅದರ್ ಆ್ಯಕ್ಟಿವಿಟೀಸ್ ಮಾಡಲಾರ್ದೆ ಕಳೀತಾರೆ. ದ್ಯಾಟ್ ಇಸ್ ವಾಟ್ Prakriti is imagining herself. So let us stop here. Let us look the lines after this in the next class. Thank you so much. As you seen, as I told that this drama is really mystical. In this there are so mystical illustrations, images, symbols, and drama is full of interest, I think. So let us continue this mystical drama in the next classes, next lines. So thank you so much for watching.